इस जगह के उत्ते बनाना वा आपां डेरा, मतलब कोई एक बरांडा 2 रूम वाशरूम वगैरह बनावांगे। मतलब जो भी तुहानूं नज़र आ रहा ना सारा भरती पाई मिट्टी पाई आ इट्टां लगियां होईयां वा। इट्टां किहड़ा मुੱਲ आंदियां, चलो इत्ते आपदियां ही आ। घाह लग्गा वा, आ दरख्त वगैरह लगे आ। ये सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बजट आ वो इन्ना की आ फिलहाल दी घड़ी जो नज़र आ रहा वा। चेक करो पहले तो गौर नाल आले दुआलियों। नहीं ये मैं ही दस देना ना, सारिਆਂ ने तो की दसना है। लो जी जरा चेक करो, ये पुराना संदूक बोलते हैं वैसे तो अपने पिंडा थावे संदूक है। ये लगी है नवा अंडा देन। ते अज पहला कि दूजा? अज पहला वा। लो जी गेट लग गया, बूहा जा अपना जरा लग गया वा। ते हुण ना इत्थे लावांगे जाली। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? उम्मीद करते हैं वधिया होवोगे। वेलकम है जी अज के नवे व्लॉग च ते अज की नवी वीडियो च। अज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट तो दिखाने तुहानूं अपनी रूटीन कि अपना दिन किदां दा गुजरदा वा। व्लॉग पूरा देखियो, इंशाल्लाह तुहानूं मज़ा आएगा। तो अज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो लो जी इधर चलदा पिया वा काम, तो इधर फिरदी अपनी 8 सिलेंडरी। हैलो अंबर रानी, आजा आजा मेरा शेर बग्गा है बई, किदां फिर ठीक है? जो बोलती ना सवेरे सवेरे ऐन लगता जिवें गड्डी बोलती 4x4। तो इधर सैम साहब लगे हुए आ जी। आ जड़ा जंगली कबूतर आ, जांगली कबूतर आ जी, इनू चोगा दे रहा वा। आ रस वगैरह घोल के पा के रस ते रसां च पानी इनू दिंदा है सरिंज दे नाल, ताकि ये आपदा इनू जिहड़ी डाइट पूरी जावे। 2 तो 3 टाइम दीदा वा ताकि ये सही हो जाए, मतलब फिट रहे। मुड़ के इन्हें उड़ते जाना ही है, लेकिन चलो जिन्नी देर सेवा होंदी है चलो सब कर लो। क्यों भी तू आपदे ने हत्थ खिचाउण लगा? क्यों जट्टू ये आपदे ने हत्थ खिचाउण लगा ना, ये उड़ जाना। इनू मैं भी दसिया हाँ। चलो अल्लाह खैर करे भाई, तेनू रब दा सिला देवे। ते बाकी माशाअल्लाह इधर बड़ा सोहना निज़ाम आ, तुसीं देखिया सी। अच्छा अक्सर वीर भरा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲਾਂ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਵੇਲਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਵਾ, ठीक है। कल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ। मतलब कोई एक बरांडा 2 रूम वाशरूम वगैरह बनावांगे तो वो सीधा एनू कड्डांगे। इस करके इत्थे लाइयां वा। इहदा पिछला कनैक्शन इस चीज़ नाल खत्म करना वा। सो दैट्स वाई असीं वेलां वूलां लातियां इत्थे कि चलो वेलां उरे नूं सिੱਟ लांगे या वेलां थोड़ा परे नूं सिੱਟ लांगे तो लॉन परे रह जूगा, डेरा शेरा इधर बन जूगा। इस करके असीं वेलां लाइयां इत्थे। सो आ रीजन आ। ते बाकी आ जिहड़ियां पिलकणां या बाकी थोड़े जिहे वड्डे बूटे पिलकणां लाइयां वड्डियां, बाकी तो एडा कोई वड्डा पौधा नहीं हैगा। तो पिलकणां का मकसद सिर्फ इन्ना कि भी छां कि लॉन दे विच छां भी चाहिए, सिर्फ अपना सर्दियां नूं नहीं बहना, गर्मियां च भी बहना वा तां करके जी। तो बाकी एक चीज़ होर तुहानूं विखाउणा अज दे व्लॉग दे विच, वो ये आ कि भाई आ जिहड़ा अपना हैगा वा मिनी जू जिहड़ा बन रहा हाले हौली हौली तमीर दे उत्ते आपदी ते गामजन आ। क्यों जट्टू साहब? ਇਹਦੇ वास्ते दरवाज़ा मैं तुहानूं बोलिया सी कि दरवाज़ा बनाउणा आपां। सो बनवाया नहीं आपां बिल्कुल भी, वो खर्चा मरचा बहुता पै जाना सी। इस करके जी आ मंगवा लिया आपां। तुसीं चैक कर लो, ये 9 किलो का जी दरवाज़ा, ठीक है। आ कब्जा कुब्जा ये वो हर चीज़ लगी हुई है इनू ऑलरेडी। हाइट भी पूरी है इहदी, जाली भी लगी है। जाली विचों थोड़ी बहुती देखो ना जिवें आ खराब हुई डैमेज जिहा होया वा, ते आ थल्लों होया सी ते इन्हां ने सही कर लिया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਫਰ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋ ਪੱਟਦੇ ਆ। ਵਸੀਮ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 9 ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ 1800 ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ 145-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ 1800 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬਾੜੀਓ ਕੋ ਪਿਆਸ ਨੇ ਭਾਈ 1800 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਵਸੀਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਤਰਦਾ ਪਿਆ ਪੱਠੇ। ਸੋ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਵਾ ਲੋਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਕਿ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਾਂ
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ 16.5-17,000 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂ 16.5-17,000 ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਾਹ ਪੌਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਗਰ 2-3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਹ ਪਾ ਲਓ 5,000 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਹ ਆ 5 ਬੋਰੇ 1000 ਦਾ ਬੋਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਲਾ ਲਓ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ 17,000 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਤੇ 17,000 ਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਭਰਤੀ ਪਾਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇੱਟਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਵਾ ਆ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਰੁਖ ਕੋ ਮੋੜ ਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੈ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਠੀਕ ਆ। ਜੈ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੋੜ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਲਾ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਨੇ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਦਿਨੇ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਚਾੜਦਾ ਚਾਨੀ ਐਵੇਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹਲੇ ਹਲੇ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹਲੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦੂਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵੇਂ ਸੰਦੂਕ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 47 ਵਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਨਸੀਬ ਕਰੇ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਿਨੀ ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਜਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਫਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸੈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰੀਏ ਫਲਾਨਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਕਟਾ ਕੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਲਓ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਡੱਕਣੇ ਜਾਂ ਕੁਪਰਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਡੱਕਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਤਲਾ ਪੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਆ ਸੈਮ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਫਟੀਆਂ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਤੇ ਪੰਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ। ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਸੇ ਫੈ ਤਾਂ ਫਟੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਜਾਲੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਸੀ ਓਕੇ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਇਹ ਲੱਗ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਨੋਵੇਟ। ਹੌਲਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਹੌਲਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਪੱਟ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਇਹ ਲੇਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਿਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੂਰੀਆਂ ਵਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਚਾਰ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਫਸ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਸੇ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਫਿੱਟ ਲੱਗੀ ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡਦੇ ਆ
ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਮੇਨ ਹੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵਧੀ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵਾ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਂਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੁਕੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਨਵਾਂ ਆਂਡਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੂਜਾ? ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਂਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਵਸੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਦਊਗੀ ਕੁੜਕ ਤੇ ਬਹੂਗੀ, ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇਹਦਾ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਂਡਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਦਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਕੁੜਕ ਤੇ ਬਹੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ 16-20 ਤਾਂ ਦਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਆਂਡੇ ਦਊਗੀ? ਹੈ ਆ ਦੇ 16। ਲਓ ਜੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਆਂਡਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਵੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਅਵੈਸ ਤੇ ਫੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਲਾਡੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਲੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹਲੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸ ਮੁੜ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਐਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਆ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੋ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਨਾ ਐਂਬਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖੜੋਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਡੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਦੂਰੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇਵੇ, ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡੀ ਵਸਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? 3 ਮੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕਣੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਲ ਦਈਏ। ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਮੇਖਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੇਖਾਂ ਫਿਰ। ਹੋ ਜਵੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਵੇ ਕੰਮ। ਡਨ ਸਰ। ਤਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੂਗੀ ਫਿਰ ਗੰਢਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ। ਲੋ ਜੀ ਲਾਡੀ ਬੰਨਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਛਾਵੇਂ। ਐਂਬਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਤੜਫਣੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਰਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਦੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਚੋਰੀ ਇਹ ਲਿਜਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੋਟੂ ਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਓ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੱਟ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇੜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਗੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੂਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਵਸੀਮ। ਉਹ ਵਸੀਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹਿ ਚੱਲੀਏ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤਾ। ਬਹਿ ਚੱਲੀਏ, ਹੈ ਬਹਿ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਬਹਿ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰ। ਹੈਂ ਸਪਾਟ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ, ਸਪਾਟ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੇ। ਓਏ ਬੰਦਾ ਬਣ ਉਤਰ ਥੱਲੇ, ਉਤਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਮਿੰਟ ਮਾਰ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਲਾਉਣੇ ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਦਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਲੋ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜਸਟ। ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਸੀਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਰੰਗ ਮਾਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ? ਲੋ ਜੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਧੁੱਪ ਝੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਝੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਧੁੱਪ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹਾ ਲਈਏ ਆਪ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰੁੰਗ। ਕਿਉਂ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ?
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੈਮ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਚਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਲਾ ਮੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੱਥ ਜਵੇ। ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗਾ? ਹਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੱਟੂ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾ, ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਲੈ ਆ। ਹਟ ਜਾ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਪੈਪ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਪਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪਰੇ ਹੋ ਬੜਾ ਜਿਹਾ। ਦਰਾਜਾ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਦਰਾਜ ਦਰੂਜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੰਦੂਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਦਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। ਚਾਵਾਂ ਲਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲਪਾਉਂਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੋਰੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਚਮਕ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲੱਥੀ ਤੇ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅਬ ਨੀਲੇ ਤੇ ਰਿਓ, ਨੀਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਤੇ ਰਵੀ। ਤੂੰ ਨੀਲਾ ਲਿਆ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਟ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਡਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਨੀਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਹੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਬੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਬੁਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ, ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੱਟੂ ਗੱਟੂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਕੂਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਓ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਏ ਸੈਮ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਓ ਪਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਡਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਮ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਈਏ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਟੱਪੜ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰੂਗਾ, ਭਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬੁਰਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਬਟਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਵੇਖ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਟਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਫਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਚ ਬਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਜੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮਾਈਆਂ ਜਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਜੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ। ਆਹ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਝੱਟ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਇਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਗਾਵਾਂ ਚੌਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੇਲਾ ਨਾ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਅੰਬਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਰੰਗ ਵੱਜਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਬਲ ਕੋਟ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੀ? ਡਬਲ ਗਾੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਗਾੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਆਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਆ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੰਗਾ ਵਾਰੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਵਾਉਣੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾ ਬਣਨਾ। ਹੂੰ ਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ
ਨੀਵਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਜਾ ਰੱਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਕ ਪਈਆ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਾਲੀ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਡੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਡੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡੱਕਾਂਗੇ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰਦੇ ਪਿਆ ਖਰਗੋਸ਼। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? ਉਹ ਉਧਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਾੜੇ ਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਵਾਈ ਮਾਰ ਲੈ, ਜਾਓ ਉਧਰ ਖਾ ਲਓ। ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਲ ਆਪੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਉਧਰ ਪਾਵਾਂ। ਬਤਖਾਂ ਨੀ ਹੁਣ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਬਤਖਾਂ ਨਾਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੇ ਰੂੜੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਸਮੀਡ ਇੰਨਾ ਇੱਜੜ ਫਿਰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਟਰਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਤਾੜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਦਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ। ਚਿੱਕੜ ਹੋਏ ਚੱਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਪਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਲਾਂਗੇ, ਧੁੱਪ ਚੜੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਦੂਕ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਜ਼ੂਨ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖੁੱਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਾਡਰ ਜਿਹਾ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੁੱਖ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।